الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أنفسكم واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ها إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق إنك نحيا وإنك نموت وإنا إن شاء الله من رحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر وقال ربك ادعوني استجب لكم أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوفق مزيدا يا ربنا لك الحمد كما يجب الكريم وعظيم سلطانك اللهم نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخط والنار اللهم الكريم العظيم تحب وعفو فاعف عنا وعن والدينا وارحم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم اللهم نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخط والنار اللهم الكريم العظيم تحب وعفو فاعف عنا وعن والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشرح القرآن عظيم صدورنا ويسر به أمورنا ونمي قلوبنا وعزم أجورنا وأسمي أخلاقنا وأسمي أرزاقنا وأسمي أعمالنا يا الله ونبي قبورنا يا الله وقبور أمهاتنا يا الله وآباءنا يا الله والجدات وجداتنا يا الله والمعلمين والمعلمات يا الله والمشايخ والمسلمين والمسلمات وكبر مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا غني يا حميد يا مبني يا معين يا رحيم يا ودود أغننا حلالا من حرمك وبطاعتك أن ما أصل فضلك والسواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه
إن الله بالغ أمره قد قدرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم استغفر الله. InsyaAllah tuan-tuan, pagi ini kuliah subuh Fadil Ustaz Khair Fitri insyaAllah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri. Ya Allah Tuhan kami, lapangkanlah dada kami. Wa yassir li amri, mudahkanlah pekerjaan kami. Halul 'uqdatan min lisani, kebukalah sib lidah kami. Yafqahul qawli, agar mereka memahami apa yang kami katakan. Ma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah izinnya, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dapat kita sama-sama menghadirkan diri di rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berkat ini. Sama-sama kita rafa'kan syukur kerana Allah Taala masih lagi panjangkan umur kita sehari lagi untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mari saya ingatkan pada diri saya, jemaah sekalian, sama-sama kita berniat iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berkat ini, insya-Allah. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan kuliah subuh kita pada pagi ini, mari sama-sama kita berzikir dulu sekali lagi, insya-Allah. Moga-moga Allah berkati hidup kita, Allah rahmati hidup kita, insya-Allah. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا 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 الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله
Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Mari sama-sama kita buka pertemuan kita pada pagi yang berkah ini dengan kita menghadiahkan Al-Fatihah ini kepada kekasih kita di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para baginda, para sahabat, para syuhada, para anbiya, ibu dan ayah kita yang kita sayangi, para muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada masih hidup atau sudah mengundi. Moga berkat Al-Fatihah ini Allah ampunkan dosa kita semua, Allah berkati hidup kita, Allah jadikan anak kita semua insya-Allah anak yang soleh dan solehah dengan berkat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, ya bani Adam, wahai anak Adam, iqna tastaghni. Dua perkataan tuan. Allah kata, wahai anak Adam, wahai manusia, iqna, hendaklah kamu berqanaahlah, tastaghni, maka engkau akan rasa cukup. Allahu akbar, subhanallah. Saya petik dalam satu hadis kursi yang dikarang oleh kitab Mutiara Hadis Kursi Imam Ghazali. Allah Ta'ala menyuruh kita bersifat qanaah. Maksudnya apa dia? Cukup apa yang ada. Cukup tuan apa yang ada kat kita ni. Suatu pagi-pagi ni tuan, pagi-pagi ni kita kenapa? Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ajak kat kita, Nabi ajak kat kita, pagi-pagi hendaklah kita celik-celik mata ni puji Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pagi-pagi puji Allah. No, pagi-pagi tuan, dan celik-celik mata dan puji Allah. Kemudian pergi masuk beli air, buat apa yang patut, waktu keluar pula, no. Kemudian semayang pula. Allahu akbar. Artinya pagi-pagi tuan jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan, tahniah yang mereka yang datang pada kuliah subuh pada pagi ini. Tahniah tuan, pasal apa? Pasal Allah pilih kita ni. Sebab tu dalam banyak-banyak ayat tuan, Allah turunkan, dalam banyak-banyak ayat yang Allah turunkan pada kita pada hari ini ialah kan, Allah pilih perkataan apa dia? Iqra. No? Ayat yang pertama tuan dalam banyak-banyak ayat, dalam 6,000 lebih ayat dalam Quran tu, Allah pilih pertama perkataan apa dia? Iqra. Dia tak pilih perkataan as-salah, az-zakah, tapi pilih perkataan Iqra. Iqra mana apa ustaz? Bacalah. Baca mana apa? Mengaji. No, pagi-pagi ni kena mengaji. Mengaji tuan-tuan. Allahu akbar. Tahniah tuan-tuan boleh mengaji pada pagi ni. Pagi-pagi kita niat nak main apa? Main masjid pasal nak main mengaji. Antara lagi apa dia niat? Nak mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Syekh Fahmi Zamzam waktu main masjid hari tu, dia kata apa? Kita ni tuan-tuan, dalam satu benda baik ni, kita duduk ni boleh niat macam-macam. Macam-macam boleh niat. Kita niat macam tu tuan-tuan, pahala berjalan. Ada an-niyatul khair kafa'ili. Niat tu yang baik macam mana dibuat pula? Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan tuan bermula dengan niat.
Niat. Tentu main pagi-pagi masjid ni buat apa niat ni? Pertama aku nak mengimarahkan rumah Ta'ala satu. Niat pula pagi-pagi nak buat apa? Nak main mengaji ni. Lah tuan-tuan. Saya pula niat nak main mengajak. Niat bagi betul ni. Hak cakap pun sama ni. Hak cakap pun sama. Niat ni nak main. Dah pagi-pagi tuan-tuan. Pukul 5 lebih dah main dah. Tentu macam tu juga celik-celik mata ni pasal apa? Pasal niat aku nak mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Pasal Allah rakamkan innama ya'muru masajidallah. Orang yang mengimarahkan rumah Ta'ala ayyuminu billah, dia telah beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wa iqamas salah, dan dia mai pula mengimarahkan pasal apa? Mendirikan sembahyang, wa ita'iz zakah, dan dibayar zakat pula. Subhanallah. Retinya tuan-tuan, orang yang mengimarah ke rumah Ta'ala ni, Allah kata dah, dia ni apa dia ni? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita kena ingat, bila mana tuan-tuan Allah jadikan kita ni sebagai seorang hamba Allah, kan? Dosa yang kita buat tuan-tuan, orang yang mai satu sembahyang ke satu sembahyang yang lain tuan-tuan, satu kafaratul ma bainahuma, ampun dan dosa kita ni. Allah ampunkan dosa kita ni. Allahu akbar, subhanallah. Kita tuan-tuan banyak dosa kita ni. Nah, antara dosa ke solat yang lain tuan, Allah akan ampunkan dosa kita semua ni. Allahu akbar, subhanallah. Dan kita kena ingat, nah, syurga ni Allah sediakan dekat siapa ni? Dekat orang beriman, dekat kita ni tuan. Syurga ni tuan untuk kita ya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Allah Taala jadikan apa syurga tu orang beriman ni, orang mengimarahkan rumah Taala ni tuan. Allahu akbar. Sebab tu kita jangan malu tuan-tuan bila nak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tuan-tuan segan nak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasal dosa yang ada tuan-tuan yang menyebabkan kadang-kadang kita rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tuan-tuan kita berbual lebih apa? Sambut apa dia? Hari Ashura, 10 Muharram. Ya? Saya yakin depan saya ni semua puasa kan. Buat macam senyap ya. Puasa ni. Tak apalah, jawablah nanti kan. Puasa tuan-tuan, orang yang puasa sunat hari Ashura ni dah kemarin dah ustaz, nak semangat buat tahun depan lah kan. Nak buat tahun depan pula. Orang yang puasa sunat hari Ashura ni tuan, Nabi sebut, aku doakan, aku harapkan Allah akan ampunkan dosa. Nabi doa dengan Allah, orang yang puasa hari Ashura ni tuan, Nabi doa dengan Allah, ya Allah aku harapkan supaya Allah ampunkan dosa setahun yang lepas, dosa kecil tuan. Dosa yang kita buat setahun yang lepas, Allah ampunkan dosa kita ni. Allahu akbar, subhanallah. Kan hari Ashura kan, cikgu-cikgu seronok puasa kemarin hari Ashura. Pasal apa? Pasal cuti sekolah kan. Belah Penang cuti 2 hari kan. Belah Kedah tak tahulah, ni tengok dah bercerah pula dah. Sebenarnya pasal sekolah pula ni kan. Jadi tuan-tuan, tahniah kepada orang yang dapat puasa sunat hari Ashura. Nah, tuan-tuan, pasal apa puasa hari Ashura? Pasal tuan-tuan, hari 10 Muharram ni, kalau kita baca sejarah, nah, kita tengok sejarah dia tuan-tuan, bagaimana Nabi berpuasa. Tiba-tiba waktu Nabi sampai ke kota Madinah, Nabi telah sampaikan, orang Yahudi kata, ya Rasulullah, engkau puasa juga hari yang surah macam kami juga. Lalu tuan-tuan, Nabi harap, pasal apa kami puasa sebab apa? Dulu tok wan kami, tok nek kami ni siapa dia? Nabi Musa alaihissalam yang tersesat di Bukit Tursina, di Mesir. Tursina tu tuan-tuan, dia tersesat di Bukit Tih kan. Bukannya Bukit Citih tu kan. Bukit Tih mana apa? Kawasan tu di Tursina. Sudah sampai dah Bukit Tursina tu. Kan sesat dia 40 tahun tuan-tuan. Sesat dalam kawasan Bukit Tursina 40 tahun, tak boleh keluar. Cari jalan keluar tak jumpa. 40 tahun tuan-tuan. Akhirnya Allah bebaskan, Allah bagi jumpa jalan lepas ni pada bila? Pada 10 Muharram tuan. Tu sejarah dia. Kan sebab tu 10 Muharram tuan banyak kelebihan. Nabi dah puasa dah sebelum disyariatkan bulan Ramadan. Nabi dah puasa tuan-tuan hari Ashura. Nah, tak apalah terlepas dah kan. Tapi saya yakin depan saya ni, tu yang boleh sebut ni, orang apa nama masjid ni tuan-tuan, tengok kuliah berlama-lama pastinya puasa semua kan. Tahniah kepada yang puasa, sedang jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebut pada ayat ni kan, wahai anak Adam, iqna tastaghni, hendaklah kamu apa dia? Qanaah. Ni apa dia? Rasa cukup apa yang ada. Cukup tuan-tuan apa yang ada ni. Celik-celik mata tuan-tuan, cukup apa yang ada, syukur kepada Allah Taala tuan-tuan. Sebab tu ibu ayah sekalian, banyak ulama sebut dah. Dia kata apa? Kalaulah tuan-tuan kita rasa cukup tuan-tuan,
jangan pandang orang atas pada kita. Nah, tengok bab harta dunia ni tuan-tuan, jangan pandang orang atas pada kita, tengok orang bawah pada kita tuan-tuan. Allahu akbar. No? Tengok orang bawah pada kita. Kalau orang atas pada kita tuan-tuan, kita tak rasa cukup kan. Duk mentam berangan ni kata cukup dah. Tak cukup. Pasal apa? Pasal kawan aku. No, duk lake home. Tahu lake home? No, satu tempat yang lake home ni tuan-tuan kat Pertamindah. Masjid Fahim yang sebelah kiri tu, lake home nama dia. Kan, tempat tuan-tuan, saya nak mengajak kawasan tu seronok lah. Kan, syok tuan-tuan keluar apa nama kawasan tu. Kan, dengan masjid ada, Masjid Fahim ada. Tengok-tengok pula tuan-tuan dengan kolam pada tuan-tuan. Kita rasa tak cukup pasal apa? Kawan aku ada duduk di home lagi bagus. Duduk di home pun tak syukur lagi pasal apa? Kawan aku duduk PGR tu. Tahu PGR? Minta maaf lah kepada Penang Golf Resort. Pasal apa? Tentu rumah sebiji pula. Oh, tuan-tuan, sebab tu kalau kita tanya bab dunia tuan-tuan, jangan pandang orang atas pada kita. Kita takkan rasa cukup ni. Pandang orang bawah pada kita. Tengok orang bawah pada kita. Tengok tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita suruh semayang, tengok sujud kepada Allah Ta'ala. Sujud tu maknanya apa? Tengok kita ni siapa dia ni kita tuan-tuan. Tak reta kita tak banyak mana reta yang kita ada tuan-tuan, tak banyak mana yang kita nak bangga sangat. Tak banyak mana. Nah, pasal apa? Pasal bila mana tuan-tuan, kalau kita naik tinggi-tinggi tuan-tuan, kita tengok harta bawah kita ni kecil, harta kita ni. Tanah yang kita rasa, oi, aku syok duk matam perangan, tanah aku banyak Banyak mana tuan-tuan, naik tinggi sikit, pandang naik naik kapal terbang, tengok bawah mana kawasan matam perangan, tak nampak pun. Duk Paja Song pun tak nampak harta banyak sangat. Tak nampak reti sikit sangat harta kita ni. Yang kita nak banggakan tuan-tuan. Maknanya apa tuan-tuan? Cukup apa yang ada ni. Pasal tenang hati ni duduk ni, ya Allah. Pasal apa? Pasal aku ni boleh buat ibadat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, tak ada tempat yang paling Allah sukakan. Tak ada tempat yang paling Allah muliakan malaikat apa dia? Di majlis ilmu, taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam bab dunia tuan-tuan, jangan pandang orang atas pada kita. Nah. Kemudian pandang orang bawah pada kita ni, rasa syukur kita. Nah. Tengok kawan-kawan kita ni tuan yang tak ada rumah. Tengok kawan-kawan kita tu yang berlaku di Syria tuan-tuan, yang berlaku tuan baru ni berlaku minta maaf di Kelantan, 6 bulan lepas, 3 bulan tuan-tuan, rumah pun tak ada, duduk dalam kemah. Allahu akbar. Aku duduk tang ni syukur ni. Nah, duduk ni tuan syukur tuan-tuan. Allahu akbar, syukur kepada Allah Taala. Nah, sebab tu kalau tuan-tuan buka dalam kitab Penawar Bagi Hati, syukur ni tuan-tuan, kita syukur nikmat mata ni apa dia? Kita gunakan nikmat mata tuan kembali kepada Allah balik. Nampak tuan-tuan, apa yang hang nampak? Nampak masjid pagi-pagi. Apa yang nampak? Nampak Quran pagi-pagi. Apa yang nampak? Nampak tuan-tuan duk panggil rumah Ta'ala ni. Telinga pula, gunakan nikmat telinga untuk apa? Bila dengar azan tuan, turuh mai tuan-tuan. Allahu akbar. Itu maknanya tuan-tuan, gunakan nikmat anggota yang badan kita warnanya apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala balik. Sedang jemaah yang Subhanahu wa taala. Betul Allah kata, ya bani Adam, ikna tastaghni. Kemudian pula, itu bab amalan. Itu bab tuan-tuan dunia. Tapi bab beramai pula. Bab beramai pula, jangan pandang orang bawah pada kita, kena pandang orang atas pula. Ubah pula. Kalau bab beramai tuan-tuan, jangan pandang orang bawah pada kita pula. Aku kemas dah, aku ni subuh jemaah dah. Wah, tu dah lagi. Pasal kemas kata dah. Kan? Kita jangan rasa kemas macam tu tuan-tuan. Kita rasa kemas main subuh jemaah ni, ada orang tuan semalam iktikaf di masjid tuan-tuan. Oh, rasa tak cukup kita amal kita tuan-tuan. Rasa puasa sunat kemarin dah buat dah. Aku rasa kemas aku sebagai sunat. Isnin Khamis hang puasa dah. Aku tak puasa pun. Kan? Rasa kurang amal kita tu. Rasa kemas kita tuan-tuan. Boleh main mengaji ni. Aku kemas dah main mengaji tuan-tuan. Kemas dah. Tuan-tuan, ada orang lepas ni tuan-tuan pergi mengaji lagi. Rasa kurang aku mengaji tuan-tuan. Sebab tu dalam bab beramai, jangan pandang orang bawah pada kita. Rasa orang atas pada kita, terpandang orang atas. Ya Allah, subhanallah, kecilnya amal soleh aku ni tuan-tuan. Rasa bila subuh sembahyang berjemaah ni, rasa macam kemas dah. Tak? Rasa subuh jemaah ni pasal subuh syurga mana Allah nak bagi kat kita ni agak-agak tuan. Tuan-tuan, Allahu akbar. Ini tuan-tuan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata apa? Atau dia kata Allah menyuruh kita bersifat qanaah. Maksudnya cukup apa yang ada. Atau dengan perkataan yang lain, memandang rezeki yang ada walaupun sekadar cukup-cukup, dia kata. Cukup-cukup tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan kalau sembang rezeki tak cukup. Baru ni tuan-tuan TV3, tuan tengok TV3. Buat apa?
buat kenyataan yang keluar apa nama kenyataan perbelanjaan. Saya pun tengok duk entah apa dia, rupanya TV3 dia buat minta maaf lah. Kan boleh sebut macam tu. Kan TV3 buat kenyataan dan kata orang Malaysia belanja macam mana tuan-tuan, tengok kan. Dia tulis tuan-tuan, perbelanjaan kereta 500. Saya kata kereta 500, kereta apa nak pakai? Myvi lah kot boleh buat. Myvi pun tak ada tuan, 600 lebih lah. Tu belanja cukup-cukup tuan. Kaji semua tuan-tuan, sampai bila tengok duit kita belanja tuan-tuan, belanja bagi dekat isteri 100 tuan-tuan. Dia belanja sebulan 100 bagi isteri tuan-tuan. Dia kira tengok tak cukup, 3,000 lebih tak cukup tuan-tuan kali kan. Nak cerita apa tuan-tuan, kalau kaji bab tu tuan-tuan tak syukur, kita rasa tak cukup. Nah, bab dunia tuan-tuan kalau cukup duit ni tuan-tuan, banyak mana pun tak cukup tuan-tuan. Nah, nak cerita apa, kalau kita matlamat kita tentang duit tuan-tuan, tak jadi kerja kita, tak jadi tuan-tuan. Rezeki ni tuan-tuan hak Allah Taala. Sebab tu kita kena apa dia? Jaga hak ni. Allah sebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah bagi jalan keluar untuk dia. Sungguh baik kalau tuan-tuan kata hari ni dia kata 6,000, tentu tak tentu 6,000 lagi boleh seronok di Malaysia, tak seronok lagi 6,000. Kena tuan-tuan sampai 6,000, tengok tuan-tuan, kena pula penyakit tuan, kena pulang hospital pula, tak selesai hidup kita tuan-tuan. Sebab tu dalam bab dunia tuan-tuan, maksudnya apa? Bab dunia jangan kita fikir untuk kita. Bab dunia tuan serah dekat Allah. Kita ni tuan hamba Allah, buat apa yang Allah suruh. Allah tahulah letak untuk kita. Sungguh tuan-tuan percaya tak? Kalau tuan-tuan ada gaji hari ni tuan kali tengok duit kita. Bagi duit anak makan, bagi tak cukup Tu yang duk kerja tuan-tuan siang malam pagi petang. Hak kadang-kadang mengaji dah, sembahyang Jumaat dah, apa dah, pasal apa? Dia rasa tuan-tuan dah dapat, tapi dapat tak banyak mana pun tuan-tuan. Tu yang tuan-tuan dapat banyak mana pun tuan-tuan, rasa orang 2.6 bilion pun tak cukup tu. Rasa minta maaf lah. Contoh, saya kata contoh saja tuan-tuan. Nak cerita apa tuan-tuan, kalau bab dunia ni tuan takkan selesai. Maka Allah kata, ya bani Adam, ikna tastaghni. Cukup apa yang ada. Allah bagi kita cukup tuan-tuan. Ya Allah, nikmat Allah bagi kat kita ni. Maka Allah kata, memadalah rezeki yang ada walaupun sekadar cukup-cukup, dia kata. Atau boleh diartikan membiasakan diri hidup sederhana. Hidup sederhana tuan, tak apalah, cukup, taklah apa. Bagi kat kita tuan-tuan, Allah bagikan dia mak bagi. Yang penting hidup kita ni tuan-tuan dapat beribadat tuan-tuan. Kan? Dapat main subuh-subuh berjamaah ni, boleh main mengaji tuan-tuan, boleh pergi kerja tuan-tuan dengan buat baik, boleh sembahyang sunat duha. Ini tuan-tuan amal yang kita boleh dekat dengan Allah Taala ni. Duk dunia ni sementara sampai masa untuk Allah panggil balik kita ni. Kemudian Allah pesan kat kita, wahai manusia, dia kata bersifat qanaah lah, engkau akan kaya rasa cukup. Allah kata wahai manusia, tapi kalau engkau bersifat qanaah, tastaghni, engkau rasa cukup, kaya hati tuan, rasa tuan. Orang tanya kita macam mana duduk di pertampangan, seronok ni, awak yang seronok ni kan, setiap kuliah subuh pun ada. Dia seronok pasal tu kan. Dia dapat senang sembahyang berjamaah, mengaji, ustaz nak bawa mengaji mana tuan, dia rasa cukup macam tu tuan. Pasal apa? Dia nampak akhirat. Senang sembahyang ni kan, macam-macam ada program pun ada, dia nampak kot tu, pasal dia nampak akhirat. Baru ni kami buat pula apa dia, puasa sunat, dah tu pula iftar jama'i. Ada tak jama'i? Ada sini. Tahniah tuan-tuan. Kami buat masjid iftar jama'i tuan-tuan. Masjid tuan kena galakkan buat macam tu kan. Kita dah tak bersemangat nak puasa sunat ni kan, kuat mana pun ni, cakap pun samalah. Bukan kata tuan-tuan cakap ni kemas sangat. Cakap tuan-tuan dia kemas kot cakap buat puasa iftar jama'i. Abang kan nak karya tuan bagi saya buat kan. Amal tuan puasa 100 orang lebih puasa kan. Wallahu alam lah buka puasa saya kata kan. Kami buat apa dia, iftar jama'i. Pukul 6 petang tuan panggil ustaz Nazri Bollywood, tazkirah dulu perang. Habis itu tuan-tuan, dekat pukul 7 berhenti iftar jama'i tuan. Ramai kita harapkan lepas puasa semua. Buat tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, dia dekat dengan Allah, buat benda tu ya Allah kan, dia rasa cukup apa yang ada, dia kata. Kemudian dia kata lagi, pesan Allah, orang yang bersifat qanaah ni dan biasa kena hidup sederhana akan cukup rezeki walaupun hasilnya tak seberapa. Rasa cukup tuan-tuan. Hasil tak berapa, Allah aku tenang hati kita. Tuan-tuan, rezeki ni bab duit ni tuan, kita fikir balik. Tuan renung, kita come back balik hidup kita sebelum kita sederhana hidup kita ni, masa kita kecil-kecil dulu kan, ataupun masa kita duduk kerja dulu. Tuan-tuan, saya mula kerja dulu, bila tengok orang gaji tuan-tuan masa duduk kerja dulu,
gaji tuan 2,000 tuan. Ish, berlambak duit 2,000 ni. Tuan, nak jadi apa? Masa kita remaja lagi. Nampak tak? Kan? Bila kerja tuan, dia tak kerja lagi. Kerja pegang 2,000. Allah, gue tak cukup tu. Contoh. Pasal tak? Kan? Kita tuan lah ni, tengok kawan tu pendapatan banyak. Oi, dia ni gaji sampai 10,000 ni. Apa dia buat? Tuan, tu tak tanya dia lagi. Tanya dia tengok. Macam orang tengok kita lah. Orang yang pencin, minta maaf pencin. Pergi tanya budak bekerja. Dengan orang pencin kerja. Dia tengok, tuan ni gaji sampai 10,000. Sedap pencin lah. Kawan tu masuk kerja, dia gaji 2,000. 10,000 nak makan apa? Dia lah kan hang tak kerja lagi. Tanya kawan tu, tanya cukup tak cukup ah? Selesai lah, habis semua. Bagi kat kau ni, bayar duit loan ni tuan-tuan, habis tuan-tuan. Sama juga hak bawah tadi itu pun. Ertinya apa tuan-tuan? Kalau bab dunia tuan-tuan takkan selesai. Sebab tu Nabi kata cukup apa yang ada. Cukup apa yang ada tuan-tuan. Dapat buat ibadat tuan-tuan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal saya sebut tadi orang yang nampak akhirat tuan-tuan, dia akan dapat syukur pun Taala. Tapi kalau bab dunia tuan-tuan, macam mana duk minta maaf cakap. Jauh dengan ni lah tuan-tuan. Dia nampak yang tak tentu. Dia tak nampak tuan-tuan yang akhirat yang nampak dekat dengan dia tu. Dia nampak payah nak pergi Tesco, payah nak pergi tang ni, payah pergi tentu, payah pergi ni tuan, jauh tempat hiburan. Dia nampak dunia saja tuan-tuan, tapi tak nampak akhirat. Tapi kalau orang yang nampak dunia tuan-tuan, nampak akhirat tuan-tuan, ya Allah, seronok duk tang ni tuan-tuan. Seronok duk tang ni pasal apa? Senang pergi ngaji tang mana pun. Dekat dengan Palas Batai pun ada, Sungai Petani duk tengah-tengah. Pasal dia nampak akhirat dah tuan-tuan. Sedang jemaah yang Subhanahu Taala. Kemudian dia kata lagi, akan berasa cukup rezeki yang terima walaupun hasil tak seberapa. Sebaliknya orang yang hidup mewah apalagi sampai ke tamak, berapa gaji pun akan rasa kurang rasa hatinya tuan-tuan, tak akan cukup lagi. Orang yang rasa tuan-tuan hidup tak cukup tuan, dia nampak orang lain, dia nampak tuan orang lain, dia akan tamak tuan, dia tamak dah ada lagi kan, han apa lagi, gaji dah berlambak lagi, mau lagi tuan-tuan. Memang sifat manusia macam tu. Sebab tu Nabi sebut dah, manusia ni kalau dapat satu lembak emas, manusia ni tuan punya tamak bab dunia tuan, kalau dapat lembak emas pun tuan, dia mau satu lemah lagi, tak akan cukup tuan. Sampai bila? Sampai tazultumul maqabir, sampai duduk dalam kubur baru dia tahu. Duduk dalam kubur baru tahu. Kan? Duduk dalam kubur, oi, mati dah aku rupanya. Allah, mati tak ada nak buat sembahyang. Tak ada sembahyang subuh berjemaah ni. Duduk dunia tuan-tuan, nak rasa kalut buat dunia ni. Awak tak nampak ah? Kalut kalut. Subuh kalut, isyak kalut. Hari Sabtu pun kalut juga. Subuh pun tak nampak ni, semua jemaah pun tak nampak tuan. Tak nampak juga. Kan? Ahad pun kalut juga. Hari apa tak kalut, tak tahulah hari tak. Allahu Akbar. Tuan, lalah duduk dalam kubur tuan, baru dia tahu langit 3 rentang. Satu. Yang kedua, poin yang kedua tuan-tuan, Allah firman lagi dalam hadis ni, watrukil hasad tastarih. Hendaklah kamu ni merasa watrukil hasad, hendaklah jauhi sifat hasad, tastarih, kamu akan rasa tenteram. Buangkan sifat hasad dalam diri kita ni. Ni tentuan dalam badan ni, tentuan sifat ni tentuan ni, hadis kursi ni cerita tentang tasawuf. Buat tasawuf. Hendaklah kamu tinggalkan sifat hasad, kamu akan tenang hati. Hasad, dengki apa dia ustaz? Hasad, dengki. Mari kita bincangkan hasad apa, dengki apa. Hasad ni tuan-tuan, dia tengok orang lebih pada dia, dia geram, menekam. Tu hasad nama dia. Tuan, kawan tengok kawan tu pakai kereta baru tuan, tengok pelik baru, Penang baru, PMG kan. PMG contoh kita. Tengok kawan tu klik kereta baru. PMG pula dah hasad. Geram kereta baru kan. Tu hasad baru. Dengki tahu macam mana? Dia ambil pen, dia ambil pisau bertoreh. Tu dengki nama dia. Hasad, dengki. Kena faham no? Kan? PhD, penyakit hasad dengki. Kan? Faham? Orang Melayu banyak kuat penyakit hasad dengki. Orang Islam tak? Orang Melayu. Kan? Penyakit hasad dengki. Hasad tuan, dia tak ada orang lebih daripada dia. Kan? Hasad. Dengki tu, dia buat tuan, dengki dah. Tu penyakit hasad dengki. Kan? Hasad ni tuan, semua orang ada. Standard.
Memang ada tuan, semua ada. Kan? Kita bukan malaikat. No? Tuan, malaikat tu tuan dia minta hasad dengki. Kalau dengki dengan kita tuan lama dah. Kan? Baik. Sebab tu kita kena mengaji. Hasad ni tuan sama erti dengan iri hati. Iri hati artinya cemburu melihat kelebihan orang lain. Cemburu. Orang lebih dari kita tuan cemburu. Sebab tu bila tuan orang lebih dari kita tuan istighfar banyak, astagfirullahalazim. Fikir balik, oh Allah bagi kat dia ni ada kelebihannya. Kan? Mungkin Allah tak bagi kat aku ni sebab apa? Aku ni kalau dia bagi tuan, mungkin aku riak. Habis amal aku Tuhan tu. Baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan dia. Yang ni apa dia? Orang dengki tuan tentang apa? Kelebihan dimasukkan mungkin rupa pawas atau bentuk badannya. Mungkin berupa jawatan dipandang disandangnya. Mungkin kerana harta cemburu tidak ada apa-apa. Tuan hasad. Waktu tuan antaranya kita kena jaga. Kan sifat iri hati cemburu ni kadang-kadang kita lupa. Nabi sebut, sebab tu Nabi sebut kita ini hendaklah kita saling beri hadiah. Hadiah tuan. Hadiah. Nabi sebut hadu tahabu. Hendaklah kamu beri hadiah, tahabu, kamu akan tambah kasih sayang. Kadang-kadang kita tak perasan benda ni jadi. Kita dok tuan contoh kata kita dok pergi kursus. Kita pergi kursus di Kuala Lumpur. Kan? Pergi kursus di Kuala Lumpur tuan, sampai tuan kita pergi beli mainan dekat anak. Kak mak tak bagi. Jaga. Tuan, ni kadang-kadang jadi kat kita ni. No? Kita pergi mainan kat anak ni, beli kat anak tuan pergi di apa nama, yalah kursus 3-4 hari, tuan besok kursus. Kan? Beli tuan mainan anak-anak tuan. Mak tuan tak bagi. Tuan balik-balik ni kan tengok-tengok anak mainan mak ni tuan tak ada apa langsung dia kata semua ada kita duduk kat batas ni duduk kat tikam batu ni sungai Pandai Tapex Paksen pada semua ada dia kata tuan secara tak langsung kita dah bagi pasal hasad dengki dengan siapa dengan mak dengki dengan apa dengan anak tu kadang-kadang tak perasan kata Allah nak perasan tuan perasan tak kadang-kadang pergi balik tuan mak kata lah anak yang bagi tuan mak tak bagi tuan jaga kita kena bagi hadiah juga dekat mak lagi pandai-pandai lah nak lepak pun kan ronsang ke perempuan tuan bagi sikit tuan janganlah tuan kita tu sebab tu hadu tahabu bagi hadiah dekat dia ni tuan contoh kata cuti-cuti bulan 12 ni tuan dah tengok pergi Vietnam contoh kan pergi China ke orang tahu dah mak kita tahu adik-adik kita tahu adik-beradik kita tahu tuan nak buang sifat hasad dengki ni tuan nak buang sifat dengki balik lagi jangan lupa beli apa tuan keychain ni ada orang tu tuan itu tuan nak menolak penyakit hasad daripada orang lain member pejabat kita tahu tuan pergi umrah contoh belum lepas tuan pergi umrah kan depa tahu pergi umrah ni Allahu akbar nak tolak sifat hasad dengki kawan-kawan ni macam mana yalah semua orang dah balik lagi tuan apa salah tuan pergi di Madinah tu beli apa beli kurma ajwah tu ataupun tuan pergi beli seorang satu kepiah dia bukan mana pun tuan pergi Mekah tuan di satu tempat tuan di belakang tu jalan Allahumma salli Muhammad dekat Pasar Borong apa nama belakang tu Allahumma salli Muhammad tempat nama bukan mana pun kepiah kan RM1.5 hak kepiah dia beli tuan macam abang tu beli tu minta maaf abang baju merah dia beli tu Mekah kan yang Mekah kan tapi jangan tanya minta maaf dia kata RM1.5 minta maaf tapi tuan bila orang tu hadiah kita ya Allah pasal apa pasal seronok tu tuan jangan tuan pergi Mekah tuan pergi umrah kita buat tahu beli apa tak ada apa nak beli apa semua ada dah semua barang China la ilaha itu kan masalah tu ni tuan nak buang sifat hasad ni hasad dengki tuan kawan kita pergi pula satu apa pun tak beli kat pejabat kawan-kawan pejabat member sebelah kita tu satu office dengan kita sebelah tu tuan satu meja dengan kita apa pun tak beli dia kata semua ada kata kan my deal pada nak beli kurma mai aku 2 deal lah bukan macam tu tuan tu yang Nabi sebut hadu tahabu hendaklah kamu pergi hadiah tuan nak elangkan sifat hasad dengki tak payah mana pun tuan pergi tuan kan beli pun 20 skodi tuan nah ambil tuan tu dia dapat tuan ya Allah senyum padahal pedik dah RM1.5 nah, tapi yang tanya pula hang beli murah dak tuan orang tuan manusia ni bila dapat hadiah tuan tak kira banyak mana pun dapat tuan Allah dia senyum tuan Allahu akbar nah dengan mak kita tuan kalau kita pergi kursus mana-mana mak kita tahu kan mak kita tahu kita pergi kursus ni mak kita tahu pergi Kelantan contoh fastaqim kama boleh sebut macam tu
kan. Pi fastaqim ni kan. Oh, fastaqim tuan-tuan punya syok kan. Hampir mana bang? Pi fastaqim. Nak beli apa tak ada? Beli apa mak oi? Dia kata semua ada dah. Nampak? Kita melahirkan rasa dengki kat mak kita tu. Hasad. Mak kita tuan Aish, anak aku dah lapis sana. Dia tak ajak aku pun. Dah. Apa pun tak ajak. Dia tak suruh, dia tak apa pun tuan. Hak bini tambah pula nampak kat bini dia bagi tuan. Nampak kita ajak tuan. Mak kita hasad dengan apa? Dengan kita sendiri. Apa salah tuan-tuan? Dia kata nak Allah kopok dah main becik nak bawa pi penaga tuan-tuan, ada kilang kopok tu. So sembang waktu tuan-tuan. Nah, hadiah tuan-tuan. Hadiah kat mak kita. Hadiah kat mak kita ni mak ni. Ni apa nama kain baju kan. Mak kita tengok Allah senyum tuan-tuan. Bukan mahal mana pun. Bukan mahal mana pun tuan-tuan. Padahal tuan-tuan, baju tu kain tu ada pasal kemoja ni pun ada kan. Oh, kubam menurung ada pasal kemoja tu. Bukan mahal mana pun tuan-tuan. Tapi sebabkan kita hadiah nak menolak tuan-tuan sifat hasad dengan orang lain. Ni tuan-tuan jaga. Kita tak mainkan tuan-tuan. Jemaah ni tuan, kita tahu pergi umrah. Pasal lah ni orang main ni tuan ambil tu. Tak mahal mana pun, beli skodi tu ambil tu semua tuan. Ni hadiah. Hadiah tuan, ertinya buang sifat hasad tu. Dan jemaah SWT. Baik, dia kata lagi. Kalau kita dengki buat khianat kepada orang lain, maka dosanya besar. Dan kita pula, orang kita, bila mana tuan hak kita ni, tu tuan hak tang kita. Bila orang tak bagi yang kita tuan, kita jangan pula tuan. Tu tang kita ni pula macam mana? Kalau kita dengki berbuat khianat kepada orang lain, maka dosanya besar. Besar dosanya. Nanti daripada masyar amal kebaikan diambil dan diberikan orang lain, orang yang kita khianat itu. Rasulullah SAW bersabda, hasad itu makan amal kebaikan sebagaimana api makan kayu bakar. Lepas tu tuan-tuan, kita kena buang sifat hasad ni. Dalam hadis di atas, Allah menyuruh kita meninggalkan sifat hasad supaya hati kita tenang dan tenteram. Lepas tu tuan-tuan, bila kita buang sifat hasad ni, tenang hidup kita. Tak apalah, Allah beri kelebihan dekat dia. Aku ni Allah bagi dah tuan-tuan. Macam-macam Allah bagi kat aku ni tuan-tuan kan. Sebab tu Allah rakamkan, Allah ajak kat kita pula fa amma bi dan tuan-tuan, hendaklah nikmat kamu tu tuan-tuan kan, hendaklah kamu rasa sebut selalu kan. Nikmat Allah berikan kita tuan-tuan, hendak sebut selalu. Allah beri aku nikmat, aku macam-macam ni, syukur kan. Allah bagi aku sihat, Allah bagi aku anak, Allah bagi aku kenderaan, aku tuan-tuan rumah aku besar tuan, nak apa lagi? Allah tuan-tuan sebut nikmat Allah bagi tuan dekat kita ni, baru kita syukur kepada Allah. Kemudian Allah menyuruh kita meninggalkan sifat hasad supaya hati kita tenteram. Orang yang selalu iri hati dan dengki orang lain sentiasa panas hatinya. Terkadang sampai menyebabkan tekanan darah dia naik. Batu dengki, darah naik dan tak boleh tuan, dia segar, jaga. Dia lihat jiran beli motosikal, panas hatinya. Tengok panas hati. Kan motor ni dia pula kawan tu pakai motor baru tuan-tuan keluar kan. Dia sampai-sampai tuan-tuan tengok, lah hang pakai motor ni, dia kata hantar dak motor ni lah, rajin orang balas motor. Apa masalah orang kan. LC tu dah LC kan, motosikal Yamaha LC ni tuan, kawak minta maaf kalau orang pakai motor yang paling panas sekali tuan-tuan, orang tu curi motor LC, minta maaf. Kawan tu pakai motor baru kan, mai kat masjid, lah hang beli motor ni rupanya hantar dak, pun curi rajin balas motor ni lah. Lah apa masalah hang ni kan. Pipi kat dia lah nak beli LC ke apa tuan, cakap yang baik-baik. Jangan tuan, melainkan dia tanya kita, aku nak pendapat hang lah, motor ni bagus tak bagus ni kan, LC ni boleh bagus, cuma aku nasihatkan saat gini, hati-hati hang pergi mana kena kunci banyak, jangan buka luar, bawa dalam rumah macam tu. Macam tu pasal orang nak wajib balas. Tuan-tuan tak apalah macam tu, kau tak beli lagi, kawan nak beli pula. Hang beli kereta ni lah, hang tahu nak tolak tu susuk tuan, murah. Kawan tu tuan-tuan dah lah bayar muka mahal, bayar bulan tuan mahal pula. Kawan tu murah, apa masalah? Jangan kita tuan-tuan, jangan kita tuan-tuan jahat mulut. Jaga mulut tuan-tuan, jangan jahat mulut. Cakap lainlah kalau ditanya kita, macam mana pendapat hang, aku nak beli kereta ni sekian. Dah kan, Allahu akbar, tak apa aku mesti ambil jenis apa tu lain. Dah kawan tu beli tuan-tuan, jangan kita lupa. Kemudian dia kata apa? Pesan Allah dalam hadis ni, dan jauhlah perbuatan haram supaya agamamu menjadi bersih. Dan siapa meninggalkan perbuatan mengumpat, lahirnya akan dirinya kasih sayangku. Tuan, siapa jauhkan perkataan mengumpat, ya, akan lahir pada dirinya kasih sayang Allah kepada kita. Tuan, jauhkan sifat mengumpat. Mengumpat ni tuan, kadang-kadang Allahu akbar. Kadang-kadang ustaz-ustaz mengumpat, tak semua ustaz. Minta maaf, contoh kan, dia boleh mengumpat dalam kuliah dia boboh.
tuan, dia boleh bubuh ustaz. Wahabi tak apa umpat, Wahabi Syiah tak apa, ni sesama ustaz kan, minta maaf kan. Wahabi tak apa, bubuh memang kan. Ni kadang-kadang sama kawan ni kita ni kawan tu tuan, bahaya tuan. Nah, kadang-kadang kita tak tahu apa. Macam ni baru ni Syekh Zainul Asri kena kan, kesian dia kan, orang nak kena kat dia kan. Orang kata apalah ustaz ni kata macam ni. Tuan-tuan, dia kena fitnah viral oleh apa? Internet tu. Viral. Sebab tu tuan-tuan, fitnah yang paling besar sekarang ni tuan-tuan, apa dia ni? Tu internet tu tuan-tuan. Dia boleh cakap. No kuliah tuan, dia cakap tuan, dia cerita apa dia? Keluar viral pasal dia. Kan? Pasal dia kata apa? Ada orang jumpa dia, kuliah dia panjang tuan, lebih kurang sejam lebih. Ada orang jumpa dia. Dia kata Nabi Adam kan, bahtera Nabi Adam dia buat kat Gunung Jerai. Tuan-tuan, kemudian dia kata apa? Tuan-tuan yang ada cerdik pandai, pilah kaji. Dia kata gitu lah. Tak tahu keluar tuan, dia ambil tengah-tengah, dia kata ada orang, dia kata kan, dia kata ada orang tuan-tuan kan, Allahumma salli Muhammad, dia kata Nabi Adam tempat gunung tu ialah di Gunung Jerai. Habis tuan-tuan, ustaz-ustaz ulang kuliah, apalah ustaz ni kata lagu ni tuan-tuan, jangan, berhati-hati, bawa tenang dulu. Nah, bawa tenang dulu tuan-tuan, kita dapat apa pun jangan duk kalut. Ni teman-teman zaman-zaman apa ni viral internet. Kita dapat tu kena hantar ni mai lah nak kiamat lah tuan-tuan. Gunung gelap-gelap tuan-tuan. Bawa tenang dulu tuan-tuan, nak kiamat ni tuan-tuan, bekas senang. Turun Ya'juj nak Ma'juj dulu, Dajjal dulu. Ni tuan-tuan. Dalam kuliah saya kemarin dia tanya, ustaz nak kiamat dapat 3 hari. Bawa tenang dulu, jangan dulu. Lagi kalau viral internet tuan-tuan, jenuh jawab saya ni apa ustaz ni kata tuan. Jaga. Tu tuan-tuan, berhati-hati dalam bab fitnah Dajjal. Sebab tu tuan-tuan Nabi sebut berhati-hati dengan fitnah Dajjal. Kemudian dia kata lagi, siapa yang jauh mengasingkan diri, sesiapa yang menjauhkan dan mengasingkan diri pada manusia, maka dia akan selamat daripada mereka. Lepas tu kita kadang-kadang hidup kita tuan, berhati-hati dengan manusia kan. Manusia tuan, kalau ikut tuan, manusia kalau ikut tuan, tak selesai hidup kita ya, bab dunia ya. Dan siapa yang sedikit percakapannya, bererti umpama sempurna akalnya. Siapa yang kurang cakap tuan, maka dia akan sempurna akal. Kadang-kadang kita cakap lebih tuan, cakap lebih. Orang tahu kekurangan kita ni kan, dia berhubung tuan, lah ustaz percaya juga kan. Bawa tenang dulu tuan, sampai ke ilmu kan. Siapa yang redha dengan yang sedikit, maka dia akan mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang redha dengan yang sedikit tu, redha tuan, apa yang Allah bagi kita ni, rezeki banyak pun sikit dari Allah. Apa nak kalut tuan, dapat banyak pun syukur, sikit pun syukur, maka dia akan percaya bahawa Allah Ta'ala yang akan berzeki tuan. Kemudian, ya bani Adam, anta bima ta'lam la ta'mal, fa kaifa tad'al bima lam ta'mal. Wahai manusia, kamu tidak mengamalkan apa yang kamu ketahui, maka bagaimana kamu minta ilmu yang tidak kamu amalkan. Dan insya-Allah kita berhenti tuan-tuan, tuan kuliah subuh kita pada malam, pada pagi ini. Moga-moga mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerah dah, tuan-tuan pun nampak gelisah dah kan. Satgi nak pergi market lah, nak pergi mana-mana tuan-tuan. Dia mengaji tuan-tuan tak boleh lama-lama kan. Orang Melayu tuan-tuan mengaji ni resam padi, dia lagi lama tuan-tuan, lagi tunduk kan. Sebelum tuan-tuan tunduk semua, baik saya berhenti dulu, berhenti awal dulu dia tekat dulu insya-Allah kan. Moga-moga dapat beramal insya-Allah kan. Balik ni tuan, amalkan, buangkan sifat dengki dalam diri kita kan. Kesimpulan kuliah subuh saya hari ni. Yang kedua, apa dia ustaz? Syukur apa yang ada. Syukur tuan-tuan, Allah bagi kita nikmat yang Allah berikan kat kita kan. Syukur pada Allah Ta'ala tuan. Bila syukur Allah Ta'ala tuan, tak dapat tidak ialah kita mai rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibadat sungguh-sungguh, buat amal soleh tuan, buat kebajikan tuan. Kenapa? Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerja sungguh-sungguh pasal syukur. Kerja untuk apa ustaz? Kerja dapat supaya dapat bayar duit kereta, bayar duit motor, bayar makan tuan. Lepas tu pula bila kenyang, bila sehat, untuk apa pula? Sehat, kenyang, dapat rezeki. Supaya apa? Supaya mudah mai semayang masjid. Dia tuan-tuan, hidup kita tuan tak dapat tidak mai masjid tuan, kehidupan dia masjid tak dapat tidak tuan. Dia tak lari masjid, majlis ilmu tuan, tak dapat tidak tuan. Dapat duit rezeki banyak-banyak untuk apa? Untuk senang main masjid. Dapat rezeki supaya apa? Supaya senang bulan tabung tu. Dah. Kayak bang pompang duit tak ada tuan, buat tabung tu mana lu selah nak cari duit mana tuan. Pasal cari rezeki kita tu lah. Dan siang malam pagi petang untuk apa? Tu bulan yang tabung tu. Rumah siapa ni? Rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, jaga bila tabung lintas depan kita tuan, jangan buat pejam mata tu. Tu dia panggil kita tu. Tuan, saya nak pesan
Nah, pagi-pagi tuan-tuan tolong bawa duit. Bawa duit tuan-tuan. Pagi-pagi tuan bawa duit. Kan? Tuan ada banyak mana tuan tabung. Pasal apa? Pasal sedekah itu memadam kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bersedekah tuan-tuan, 40 pintu kejahatan nak mai kat dia hari ni tuan-tuan. 40 kejahatan nak mai kat dia terangkat habis tuan-tuan. Pasal apa? Berkat sedekah tu. Memadam kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala tuan. Itu rahsia hidup kita. Kadang-kadang kau nampak tenang, hidup dia tak ada tuan. Hidup dia senang pasal apa? Pasal itu rahsia dia. Tak dapat tidak tuan. Rahsia dia. Kan sedekah pula tuan. Allahu akbar. Allahu alam. Jadi moga-moga berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah tuan-tuan pergi mai masjid pada pagi yang berkat ini. Marilah sama-sama insya-Allah kita berazam tuan-tuan untuk kita sama-sama mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Azam kita tuan-tuan, kita nak apa dia meramaikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak azam tuan apa dia satgi nak semayang zuhur berjamaah kan. Satgi tuan aku nak apa dia nak jadi hamba Allah yang terbaik, buat sembahyang sunat duha kan. Lepas tu pula ustaz kan bersama keluarga kita, jaga keluarga kita tuan-tuan. Wallahu alam. Yang baik itu jelas Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang yang lemah itu masih sendiri. Aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala ajma'in. Allahumma salli ala kulli jannah wa na'udzu bika min sakhati wan nar. Allahul karimul azim tuhibbu afa anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami pada pagi yang berkat ini hamba minta kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami maha suci-Mu ya Allah. Kalau segala-galanya bagi kami ya Allah. Ya Rahman Rahim Maha Suci-Mu ya Allah. Kalau Tuhan kami menjadikan kami dua mata boleh melihat pada pagi yang berkat ini ya Allah. Maha Suci-Mu ya Allah. Kalau Tuhan kami menjadikan kami dua telinga boleh mendengar pada pagi ini ya Allah. Maha Suci-Mu ya Allah. Kalau Tuhan kami menjadikan kami dua kaki boleh melangkah datang ke rumah-Mu ini ya Allah. Maha Suci-Mu ya Allah. Kalau Tuhan kami menjadikan kami udara boleh bernafas sekali lagi di rumah di dunia-Mu ini ya Allah. Maha Suci-Mu ya Allah. Kalau Tuhan kami yang mengerti dosa-dosa yang kulukan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah kesilapan kami ya Allah. Kau padamkanlah dosa-dosa yang kulukan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami maha suci-Mu ya Allah. Kalau Tuhan kami mengetahuilah terkait kematian kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah hidup kami ya Allah. Maha suci-Mu ya Allah. Kalau Tuhan kami mengetahui bagaimana nasib kami dalam kubur nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau tempatkanlah kami semua ini ya Allah dalam syurga Firdaus ya Allah, syurga yang tertinggi ya Allah, duduk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami maha suci-Mu ya Allah. Kalau Tuhan yang maha pengampun ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang penyayang, Tuhan yang pemaaf ya Allah. Ampunlah ya Allah, maafkanlah kesilapan kami ya Allah. Maafkanlah kesilapan ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunlah dosa ibu ya Allah. Ampun dosa ibu ya Allah. Ampunlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunlah dosa isteri kami, anak-anak kami ya Allah. Ampun dosa jiran-jiran kami, guru-guru, sahabat-sahabat kami di masjid yang berkat ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matilah kami dalam iman ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matilah kami sebab mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, kebukalah pintu rahmat-Mu ya Allah, pintu keberkatan-Mu ya Allah, pintu ilmu-Mu ya Allah, pintu rezeki-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu